ก่อนนานคืนนี้แป๊บหนึ่งนะคะผักสะแลงมีพร้อมส่งนะคะโอเคเดี๋ยวผักสะแลงผักเหือกมีพร้อมส่งนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะติวทุกวันติวทุกวันนะคะฝึกความจำไปด้วยติวทุกวันติวทุกวันโอเคก่อนนอนวันนี้เรามาติวข้อสอบกันนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะผักเหือกผักสะแลงมีนะคะผักเหือกผักสะแลงมีพร้อมส่งนะคะ ผักเหือกผักสะแลงมีพร้อมส่งนะคะเดี๋ยวเอฟเฟกต์ผักเหือกผักสะแลงมีพร้อมส่งนะคะผักสะแลงตอนนี้เหลืออยู่แค่1 กิโลเด้อพี่น้องเด้อแต่ผักเหือกมีนะคะผักเหือกมีเยอะนะผักฤดูผักตามฤดูของภาคเหนือนะคะผักตามฤดูของภาคเหนือนะคะผักเหือกผักสะแลงมีนะคะผักเหือกผักสะแลงมีนะคะโอเคโอเคโอเคมาค่ะผักเหือกผักสะแลงมีนะคะผักเหือกผักสะแลงมีจ้าติวข้อสอบก่อนติวทุกวันติวทุกวันติวทุกวันมันต้องจำได้บ้างแหละเนาะผักเหือกผักสะแลงมีนะคะโอเคค่ะผักสะแลงมีอยู่1 โลนะคะผักสะแลงว่างอยู่1 กิโลนะคะผักสะแลงว่างอยู่1 กิโลจ้ะผักสะแลงว่างอยู่1 กิโลอันนี้มันเดี๋ยวอันนี้มันเดี๋ยวลองเปลี่ยนโอ้ล่วงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะว่าตั้งประมาณ3 กล้องได้ผักสะแลงผักเหือกมีนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องใหม่ก่อนเพราะว่าสวัสดีค่ะผักเหือกผักสะแลงมีนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องใหม่ก่อนเด้อมันล้มมันล้มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันแบบว่ามิวไลฟ์สดพร้อมกันนะคะทั้ง3 เครื่องเลยผักเหือกผักสะแลงมีนะคะมิวไลฟ์สดพร้อมกันทั้ง3 เครื่องเดี๋ยวแม่ค้ารับหิ้วไทยด้วยไหมคะสมสดรับวันที่4นะคะแม่ค้ารับหิ้วเกาไทยด้วยไหมคะไม่ได้รับค่ะรับหิ้วแค่สมสดนะคะสมสดค่ะสมสดนะคะรับหิ้วส่งไทยนะคะวันที่4นะคะหมายถึงยังไงคะพี่รับหิ้วไทยเก่าไม่ได้รับหิ้วนะคะมีร้านไทยรับหิ้วอยู่นะคะพี่มีร้านไทยที่มาซื้อสมกับมิวเนาะแกบินทุกอาทิตย์นี่แหละมีร้านไทยนะคะร้านไทยชื่ออะไรนะร้านไทยอะไรนี่แหละแกมาซื้อสมกับมิวเนาะแกบินทุกอาทิตย์เลยค่ะแกบินทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าสมสดนะคะสมสดมิวรับหิ้ววันที่4นะคะสมสดเพราะว่ามันหยุดปีใหม่ไทยนะคะหยุดปีใหม่ไทยวันที่30 31 1 2 3นะคะถ้าสมสดนะคะส่งไทยก็เริ่มหิ้ววันที่4นะคะวันที่4นะคะผักสะแลงผักเหือกมีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ผักสะแลงเหลือว่างอยู่1 กิโลนะคะว่างอยู่1 กิโลแล้วก็จะหยุดยาวเลยนะถ้าผักสะแลงเบิด1 กิโลก็คือถ่ายยาวเลยจ้ะหยุดปีใหม่เนาะปีใหม่นะคะปีใหม่ก็หยุดนะคะรับหิ้วเกาไทยมีแต่โสมเด้อโสมส่งไปรษณีย์รับหิ้วแค่โสมนะคะรับหิ้วแค่โสมสดนะคะรับหิ้วแค่โสมสดแต่สินค้าอื่นๆไม่ได้รับนะคะสินค้าอื่นๆไม่ได้รับเดี๋ยวขยับกัน
ขายของไปด้วยนะคะ ติวข้อสอบไปด้วย ต้องติวทุกวันทุกวันทุกวันมันถึงจะจำได้ขนาดติวคู่มือก็ยังจำบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ โอเคค่ะ สวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะแสลงว่างอยู่1 กิโลนะคะแสลงว่างอยู่1 กิโลจ้ามาค่ะ ติวทุกวันติวทุกวันติวทุกวันติวทุกวันติวข้อสอบสวัสดีค่ะพี่รำพันธ์สวัสดีนะคะ นี่แหละหมิวก็จะติวข้อสอบทุกวันนะคะ ค่อยๆจำไปทีละข้อทีละ ค่อยๆจำไป แต่ว่าถ้าเรา มันต้องแบบว่ายังไงล่ะ ต้องติวทุกวัน ถ้าไม่ติวทุกวันมันจำไม่ได้ สมองของคนเราไม่เหมือนกันเนาะวันนี้จะแบบว่าโจทย์แล้วก็คำตอบ5 กิโลไปเลย5 กิโลไปเลย ไม่เข้าใจค่ะ5 กิโลไปเลยไม่เข้าใจ 5 กิโลไปเลยไม่เข้าใจ5 กิโลไปเลย อะไรเนาะ happy วันนี้นะคะก็จะติวโจทย์แล้วก็พร้อมคำตอบไปด้วย เมื่อวานนี้มีแค่โจทย์ แสลงนะคะว่างอยู่1 กิโลนะจ๊ะเรื่องกฎหมายยังไม่ผ่านเลย เรื่องกฎหมายยังไม่จบบทเลย โอเคไปต่อ กฎหมายยังไม่จบเลย 114번 우리나라는 대통령, 국회, 법원, 입법부, 행정부, 사법부 등이 있습니다. 대통령을 중심으로 국가의 행정을 맡아보는 기관은 어디입니까? 행정부입니다. 행정부입니다. 115번 국민보건 및 사회복지 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 보건복지부입니다. 보건복지부입니다. 116번 한국에서 5년마다 국민들의 선거에 의해 선출되며 행정부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? 대통령입니다. 대통령입니다. 117번 소비자의 권익을 증진하고 소비생활의 향상을 도모하기 위한 공공기관은 어디입니까? 한국소비자원입니다. 한국소비자원입니다. 118번 고충 민원의 처리와 이에 관한 불합리한 행정제도의 개선, 부패의 발생 예방 등의 일을 하는 사무기관은 어디입니까? 국민권익위원회입니다. 국민권익위원회입니다. 119번 국가 간 외교와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 외교부입니다. 외교부입니다. 120번 시나 군을 단위로 하여 초등학교, 중학교, 고등학교 등의 학교 교육이나 지방자치단체의 교육, 학예에 관한 사무를 맡아보는 행정기관은 어디입니까? 교육청입니다. 교육청입니다. 121번 방역, 검역 등 감염병에 관한 사무 및 각종 질병에 관한 조사, 시험, 연구에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 질병관리청입니다. 질병관리청입니다. 122번 치안에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 경찰청입니다. 경찰청입니다. 123번 국방 및 안보와 관련된 일을 하는
행정부의 부처는 어디입니까? 국방부입니다. 국방부입니다. 124번 징집 소식 등 국민의 병역 의무 이행과 관련한 국가의 행무행정의 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 병무청입니다. 병무청입니다. ติวข้อสอบค่ะ เฮ็ดหยังอยู่ครับนั่น ติวข้อสอบเด้อ ติวข้อสอบ ไปต่อ 이거는 병무청입니다. 백무청입니다. ติวทุกวัน 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 125번 내국세의 부가 감면 및 징수에 관한 사무를 관장하는 기관은 어디입니까? 구체청입니다. 국세청입니다. 126번 법무부 소속으로 내국인의 출입국 심사, 국적 취득, 비자 발급 등과 관련된 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 출입국 외국인청입니다. 출입국 외국인청입니다. ภาษาหยังจะว่าภาษาหยังคนไสนี่ครับ คนไสนี่ครับ มันจะมีอันนั้นอยู่ซื้อตามแอปแดงเลย เข้าไปดูหน้าหลักเด้อซื้อตามแอปแดงเลย 출입국 외국인청입니다. 출입국 외국인청입니다. 출입국 외국인청입니다. 출입국 외국인청입니다. 127번 우리나라 대통령의 임기는 몇 년입니까? 5년입니다. 5년입니다. ทายสิทายสิเต่านิรา 128번 국민의 안전과 편의와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 행정안전부입니다. 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 129번 소방에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 소방청입니다. 소방청입니다. 130번 인적자원 개발 및 학교 교육 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? ข้อนี้จับพอยไม่ได้ เดี๋ยวฟังใหม่ ข้อนี้จับพอยไม่ได้ เนี่ย ไม่มีสมาธิ จะจับพอยไม่ได้ 어디입니까? เอาใหม่ 경찰청입니다. เกาหลีเกาหลี 국방 및 안보와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 국방부입니다. 국방부입니다. อันนี้เริ่มใหม่เนาะ ต้องมีสมาธิ 124번 징집 소식 등 국민의 병역 의무 이행과 관련한 국가의 행무행정의 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 병무청입니다. มันเป็นขิง มันเป็นหัวโสม โสมได้เนี่ย โสมเกาหลีนะคะ ไข่หัวโสมเกาหลีจ้า ไม่ใช่ขิงนะคะ ดูยังไงให้เป็นขิง ไม่ใช่ขิงเด้อ เป็นหัวโสมไหมขายโสมเกาหลี โสมเกาหลีนะคะโสมเกาหลี เอาไปดองลาว เอาไปดองน้ำผึ้งนะคะ ได้ เอาไปทอดชุบแป้งทอดก็ได้ ขายโสมเกาหลีจ้า ขายโสมเกาหลี หัวโสมเกาหลีโสมขาว แดนโสมขาวเกาหลีใต้ แดนโสมขาวเกาหลีใต้ โสมนะคะ หัวโสมสดนะคะ รับหิ้วส่งไทยวันที่4นะคะ รับหิ้วส่งไทยวันที่4จ้ะ อันนี้ส่งเกาหลีราคาตามป้ายเลย ราคาตามป้ายเลยนะจ๊ะ ขายโสมเด้อหัวโสมนี่ล่ะหัวโสมเกาหลี เอาไปดองเหล้าต่อ
백무청입니다. 병무청. 125번. 내국세의 부가 감면 및 징수에 관한 사무를 관장하는 기관은 어디입니까? 외 국세청입니다. 구체청입니다. 구체청. 네. 126번. 법무부 소속으로 내국인의 출입국 심사, 국적 취득, 비자 발급 등과 관련된 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 출입국 외국인청입니다. 출입국 외국인청입니다. 네, 덩라하. 127번. 우리나라 대통령의 임기는 몇 년입니까? 5년입니다. 5년입니다. 128번. 국민의 안전과 편의와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 행정안전부입니다. 행정안전부입니다. ชุบแป้งทอดก็ได้นะเนี่ยเป็นคือปากผักแหม 129번. 소방에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 소방서입니다. 소방청입니다. 130번. 인적자원개발 및 학교 교육 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 교육부입니다. 교육부입니다. 131번. 통일, 북한과 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 통일부입니다. 통일부입니다. 132번. 일자리 등의 고용노동에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 고용노동부입니다. 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 133번. 아기가 태어나 출생신고를 하려면 어디로 가야 합니까? 행정복지센터입니다. 행정복지센터입니다. 134번. 지역 주민의 건강과 질병 예방 및 관리를 위해 국가가 운영하는 공공보건기관으로 예방접종이나 각종 질병 검사 등을 할 수 있으며 일반 병원보다 진료비가 저렴한 그 기관은 어디입니까? 보건소입니다. 보건소입니다. 135번. 범죄를 예방하거나 범죄자를 처벌하고 국민 모두의 인권을 보호받을 수 있도록 노력하는 정부 부처는 어디입니까? 법무부입니다. 법무부입니다. แสลงว่าง1 กิโลนะคะแสลง 136번. 국회의원 선거를 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 4년 4 만 18세 이상입니다. 만 18세 이상입니다. 137번. 우리나라 국회의원의 임기는 몇 년입니까? 4년입니다. 4년입니다. แสลงว่างอยู่1 กิโลนะคะแสลงว่างอยู่1 กิโลจ้า 138번. 민주국가에서는 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 나눕니다. 그 중에서 법률을 제정하는 국가기관은 어디입니까? 입법부입니다. 입법부입니다. แสดงว่างอยู่1 กิโลนะคะแสดง 139번. 민주주의 국가인 한국에서는 국가 권력을 어떻게 분리하고 있습니까? 입법부, 행정부, 사법부입니다. 입법부, 행정부, 사법부입니다. 입법부, 행정부, 사법부입니다. แสดงว่างอยู่1 กิโลสุดท้ายนะคะแสดงครึ่งกิโล 140번. 국회의원 전부를 한꺼번에 선출하는 선거를 무엇이라고 합니까? 총선입니다. 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 총선. 141번. 서울 여의도에 있으며 국회 회의가 열리는 곳은 어디입니까?
국회의사당입니다. 국회의사당입니다. 142번. 국회의사당은 어디에 있습니까? 서울여의도입니다. 서울여의도입니다. 서울 여의도입니다. แสลงว่างอยู่1 กิโลนะคะ 143번. ปวดเข่า 민주국가에서는 국가 권력을 입법부,ปวดเข่า 행정부, 사법부로 분리하고 있습니다. 법에 따라 재판을 하고 대법원 및 대법원이 관할하는 모든 기관을 통틀어 이르는 국가기관은 어디입니까? 사법부입니다. 사법부입니다. แสลงว่างอยู่1 โลสุดท้ายนะคะ แสลง 144번. 형사소송에서 피의자나 피고인을 위해 변호하는 사람을 무엇이라고 합니까? 변호사입니다. 변호사입니다. 145번. 법원에서 재판의 모든 과정을 진행하고 최종 판결을 내리는 사람은 누구입니까? 판사입니다. 판사입니다. แสลงว่างอยู่1 กิโลสุดท้ายนะคะ แสลง 146번. 한국에서는 입법부, 행정부, 사법부로 국가 권력을 나누고 있습니다. 그것은 무슨 제도입니까? 참건분립입니다. 상권 분립입니다. 147번. 선거의 4대 원칙이 무엇인지 말해보세요. 보통선거, 번든선거, 비밀선거, 직접선거입니다. 보통선거, 비밀선거, 평등선거, 비밀선거, 직접선거입니다. 직접선거입니다. 148번. 대통령 선거를 하기 위해 투표소에 갔습니다. 돈이 많은 마리아와 돈 없는 에바가 똑같이 한 표씩 투표를 합니다. 이런 선거를 무슨 선거라고 합니까? 편든선거입니다. 평등선거입니다. แสลงว่างอยู่1 กิโลนะคะ แสลง 149번. 선거권을 가진 국민들이 직접 투표하여 자신의 대표를 뽑을 수 있는 것을 무슨 선거라고 합니까? 직접선거입니다. 직접 선거입니다. แสลงว่างอยู่1 กิโลสุดท้ายนะคะ แสลง 150번. 4대 선거 원칙 중 국민으로서 일정한 나이가 되면 누구나 선거권을 가질 수 있는 것을 무엇이라고 합니까? 보통선거입니다. 보통선거입니다. แสลงว่างอยู่1 กิโลสุดท้ายนะคะ 151번. 4대 선거 원칙 중 누구에게 투표했는지 투표자 이해는 알 수 없도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? 비밀선거입니다. 비밀선거입니다. 152번. 선거에 참여하여 투표할 수 있는 국민의 권리인 선거권을 갖는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 18세 이상입니다. 만 18세 이상입니다. 153번. 투표를 하러 갈 때 가지고 가야 하는 것은 무엇입니까? 주민등록증입니다. 주민등록증입니다. 154번. 전화를 하여 신용카드 번호 등의 개인정보를 알아낸 뒤 범죄에 이용하는 전화금융사기수법, 스미싱, 메신저, 피싱 등 무슨 범죄입니까? 보이스피싱입니다. 보이스피싱입니다. แสลงว่างอยู่1 โลสุดท้ายนะคะ แสลงว่างอยู่1 โลสุดท้ายจ้า 155번. 쓰레기를 함부로 버리기, 금연구역에서 담배 피우기, 차에서 안전띠를 안 매기 등 가벼운 잘못, 즉 교범죄 처벌법이나 도로교통법 등을 위반한 사람에게 부과하는 벌금은 무엇이라고 합니까? 편집금입니다. 범칙급입니다. แสลงว่าอยู่1 โลสุดท้ายนะคะ แสลง 156번. 규약을 위반했을 때에 벌로 내는 돈은 무엇입니까? 편금입니다. 벌금입니다. 157번. 교통사고의 위험으로부터
어린이를 보호하기 위해 필요할 경우 초등학교 및 유치원, 어린이집, 학원 등 만 13세 미만 어린이 시설 주변 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 자동차 등 통행 속도를 시속 30km 이내에 제한할 수 있습니다. 이 구역을 무엇이라고 합니까? 어린이 보호구역입니다. 어린이 보호구역입니다. แสลงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะแสลง 158번 휴전선을 중심으로 남과 북부 각각 2km 내에 위치한 연령은 무엇입니까? พีโมชีพีโมพีมูชัง치대입니다. 비무장 치대입니다. 비무장 지대입니다. แสลงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะแสลง 159번 군인이나 나라를 위하여 공을 세운 사람들의 유해를 모셔두려고 나라에서 만들어 관리하는 묘지는 무엇입니까? 쿠립모지입니다. 국립묘지입니다. 쿠민 뭐지? 160번 거동이 불편하거나 어려운 장애인들을 위해 만들어졌으며 주차된 차의 보행상 장애가 있는 자가 탑승할 경우만 주차할 수 있습니다. 그 구역은 무엇입니까? 장애인 자유 주차구역입니다. 장애인 전용 주차구역입니다. 장애인 전용 주차구역입니다. 장애인 전용 주차구역입니다. 161번 교통사고의 위험으로부터 장애인을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 차마의 통행을 제한하거나 금지하는 등 필요한 조치를 할 수 있습니다. 이 구역은 무슨 구역입니까? 장애인 보호구역입니다. 장애인 보호구역입니다. 장애인 보호구역입니다. แสลงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะแสลงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายจ้า 162번 반드시 학교에서 교육을 받아야 하는 의무 교육 기간은 몇 년입니까? 9년입니다. 9년입니다. 163번 대한민국 국민은 일정 기간 동안 의무적으로 교육을 받아야 합니다. 의무 교육은 언제까지 받아야 합니까? 최소 중 학교까지입니다. 최소 중 학교까지입니다. 최소 중학교까지입니다. แสลงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะแสลง 164번 대한민국의 교육 과정은 초등학교, 중학교, 고등학교 교육기간을 다 합쳐서 몇 년입니까? 12년입니다. 12년입니다. แสลงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะ ใครจะเป็นผู้โชคดีแสลง 165번 우리나라에서 대학에 진학하기 위해서 치러야 하는 시험의 이름은 무엇입니까? 대학 수학 능력 시험입니다. 대학 수학 능력 시험입니다. 대학 수학 능력 시험입니다. 대학 수학 능력 시험입니다. 166번 방송을 통해 학교 교육을 보완하고 평생 교육을 지원하기 위해 운행되고 있는 대한민국의 교육 방송사는 무엇입니까? EBS입니다. EBS입니다. แสลงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะแสลง 167번 이민자가 이것을 이수할 경우 대한민국의 국적을 취득할 수 있고 체류 자격을 변경할 경우에도 혜택을 받을 수 있는 교육 과정을 무엇이라고 합니까?
사해 통합 프로그램입니다. 사해 통합 프로그램입니다. 사회 통합 프로그램입니다. 168번. 우리나라의 현재 대통령은 누구입니까? 현재 대통령 윤석열 지금은 ประธานาธิบดีคนปัจจุบันยุนซอกยอนตอนนี้ถอดถอนเรียบร้อยรอประธานาธิบดีคนใหม่ 윤석열입니다. ถอดถอนแล้วรอเลือกตั้งใหม่ 169번. 우리나라 국무총리의 이름은 무엇입니까? 한턱수입니다. 황덕수입니다. 황덕수입니다. 170번. 대통령 선거에 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 40세 이상입니다. 만 40세 이상입니다. แสดงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะแสดงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายจ้า 171번. 한국에서 5년마다 국민들의 직접 선거로 행정부와 국가를 대표하는 대통령을 뽑는 선거는 무엇이라고 합니까? 대선입니다. 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 172번. 지역 주민의 대표자인 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 선출하기 위한 지방선거는 몇 년마다 몇 월에 시행합니까? 4년마다 6월에입니다. 4년마다 6월에 합니다. 173번. 대통령제를 채택하고 있는 한국에서는 대통령이 소속되어 있는 정당을 여당이라고 부르고 그 외의 정당을 무엇이라고 합니까? 야당입니다. 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 แสดงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะ 대통령제를 채택하고 있는 대한민국에서 대통령이 소속되어 있는 정당을 무엇이라고 합니까? 여당입니다. 여당입니다. 175번. 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여 만든 단체를 무엇이라고 합니까? 정당입니다. 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 แสดงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะโสมก็มีนะโสม 176번. เกาหลีมีนะคะ 대한민국의 주인은 누구입니까? คุมินอิมิดา 국민입니다. 177번. 대통령을 보좌하여 함께 여러 가지 일을 처리하며 대통령이 부재 시 대통령의 일을 대신하는 사람은 누구입니까? คุมูชงลีอิมิดา 국무총리입니다. แสดงว่างอยู่หนึ่งโลสุดท้ายนะคะแสดง 178번. 대통령이 머물면서 나라 일을 하는 곳은 어디입니까? ยงซันแททงยองชินอิมิดา 용산 대통령실입니다. 179번. 우리나라의 초대 대통령은 누구입니까? อิซึมันชอนแททงยองอิมิดา 이승만 전 대통령입니다. 180번. 금융 거래를 할 때 당사자 실제 본인의 이름으로 하도록 도입한 제도를 무엇이라고 합니까? เอาใหม่ข้อนี้คืออะไรจับพอยต์ไม่ได้ข้อนี้ซึ่งมันเดี๋ยวข้อนี้เมื่อวานนี้ก็ช่างกำมันเดี๋ยวจับพอยต์ใหม่อินโชช่างกำมันเอาใหม่จับพอยต์ข้อนี้ไม่ได้ 대통령이 소속되어 있는 정당을 무엇이라고 합니까? 여당입니다. 여당입니다. 175번. 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여
만든 단체를 무엇이라고 합니까? 정당입니다. 정당입니다. 176번. 대한민국의 주인은 누구입니까? 국민입니다. 국민입니다. 177번. 대통령을 보좌하여 함께 여러 가지 일을 처리하며 대통령이 부재 시 대통령이 이를 대신하는 사람은 누구입니까? 국무총리입니다. 국무총리입니다. 나역รัฐมนตรี 178번. 대통령이 머물면서 나라 일을 하는 곳은 어디입니까? 용산 대통령실입니다. 용산 대통령실입니다. 179번. 우리나라의 초대 대통령은 누구입니까? 이승만 전 대통령입니다. 이승만 전 대통령입니다. 180번. 금융거래를 할 때 당사자 실제 본인의 이름으로 하도록 도입한 제도를 무엇이라고 합니까? 금융실명제입니다.ข้อนี้ตอบกึมจำได้แล้ว 이거는 금융실명제입니다. 금융실명제입니다. เมื่อวานตอบข้อนี้ผิด วันนี้จำได้แล้ว 181번. 법원에서의 잘못된 판결을 줄이기 위하여 같은 사건에 대해 3번까지 재판을 받을 수 있도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? 참심제도입니다. 참심제도입니다. 182번. 우리나라는 주권이 국민에게 있고 국민을 위해 정치를 행하는 나라입니다. 북한은 어떤 나라입니까? 공산주의 국가입니다. 공산주의 국가입니다. 공산주의 국가입니다. 183번. 1인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. 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 แสดงว่างอยู่1 กิโลนะคะ 184번. 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 제도는 무엇이라고 합니까? ข้อนี้อะไรเนาะ주민제도 민주주의입니다. 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 185번. 한국인 최초의 유엔 사무총장은 누구입니까? UN 판기문입니다. 판기문입니다. 반기문입니다. 186번. 한국인 역사상 최초로 노벨 평화상을 수상한 사람은 누구입니까? 김대중 전 대통령입니다. 김대중 전 대통령입니다. 187번. 강도, 살인, 절도 등의 범죄자를 처벌하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 강도 เมื่อวานนี้ก็ผิดข้อนี้ วันนี้จำได้แล้ว 강도 절도 재판 이거는 형사재판입니다. 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 เมื่อวานผิด ตอบข้อนี้ผิด 188번. 아파트 같은 공동주택에서 아랫집에서 들리는
윗집의 생활소음을 무엇이라고 합니까? 승간소음입니다. 층간소음입니다. 189번. 개인 사이의 사사로운 문제를 해결하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 여기 K1 คนเดียว K1 คนเดียว 재판 ระบบ 이거는 혈법입니다. 아니 K1은 민사 ข้อนี้จำไม่ได้ เหมือนเป็นมินซาปอบหรือฮยอนซาปอบฮยอนปอบหรือมินซาปอบ민사법입니다. 민사법입니다. 민사재판입니다. 민사재판 ข้อนี้ต้องไปจำใหม่ K1 คนเดียว 민사재판 นะ 민사재판 ข้อนี้ผิดต้องไปจำมาใหม่ 층간소음 갈등이 났을 때 해결하기 위하여 무슨 재판으로 하나요? 민사재판. 민사재판입니다. 민사재판입니다. 190번. 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 범죄의 유무와 형벌의 정도를 정하는 법을 무엇이라고 합니까? 혈법입니다. 형법입니다. 혈법. 민법과 형법 중 살인, 강도, 폭력, 절도 등 범죄를 저지른 사람에게 적용되는 법은 무엇입니까? 이거는 민법입니다. 민법입니다. 형법입니다. 혈법. ข้อนี้ต้องไปจำมาใหม่ 혈법입니다. 혈법입니다. ต้องไปจำข้อนี้มาใหม่ 191번. 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 개인 간의 다툼을 해결하기 위해 정하는 법을 무엇이라고 합니까? 다툼은 법원입니다. 민법입니다. 민법. 다툼. 잠깐만. 다툼 ข้อนี้ 민법. เดี๋ยวจดก่อน ข้อไหนที่ตอบผิดจะได้ไปจำ 민법. เพราะว่าจำพอยยังไม่ได้ จับพอยยังไม่ได้ ถ้าจับพอยได้มันก็ตอบได้เนาะ โอเค ต้องไปจำมาใหม่ ต่อ 192번. 우리나라 최초 법원은 무엇입니까? 우리나라 최고 법원, 대법원입니다. 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 193번. 다른 사람이 소유한 집을 계약해서 전세나 월세를 내며 사는 사람을 보호하는 법은 무엇입니까? พี่คะเอาโสม1 กล่องค่ะส่งไทยเกาหลีค่ะส่งตอนนี้นะคะส่งแค่เกาหลีนะคะส่งไทยหิ้ววันที่4นะคะรับโสม1 กล่องราคาไหนคะถ้าส่งเกาหลีนะคะส่งเกาหลีค่าส่ง 6,000 วอนนะคะค่าหิ้วกล่องละ 5,000 วอนค่ะมีราคาตั้งแต่กล่องละหัวเล็กนะคะกล่องละ 15,000 กล่องละ 20,000 กล่องละ 25,000 กล่องละ 30,000 กล่องละ 40,000 รับราคาไหนดีคะถ้าเอากล่องนะคะเอากล่อง 20,000 เท่ากล่อง 20,000 บวกค่าหิ้ว 5,000 วอนบวกค่าส่ง 6,000 วอนนะคะก็รวมเป็น 31,000 วอนค่ะรับกล่องราคาไหนดีคะมีราคาตั้งแต่กล่องละ 15,000 กล่องละ 20,000 กล่องละ 25,000 กล่องละ 30,000 กล่องละ 35,000 กล่องละ 40,000รับราคาไหนดีคะเดี๋ยวหนูจะรวมยอดให้ส่งเกาหลีค่าส่ง 6,000 วอนนะคะค่าหิ้วกล่องละ 5,000 วอนค่ะพรุ่งนี้ส่งของจ้ะใครอยากได้โสมนะคะส่งเกาหลีนะคะทักมาได้เอากล่อง 30,000 ค่ะโอเคค่ะกล่อง 30,000 นะคะค่าหิ้วนะคะ 5,000 วอนนะคะ
ค่าหิ้ว5,000 วอน ค่าส่ง 6,000 วอนนะคะ รวมเป็น 41,000 วอนจ้า เดี๋ยวมิวทักแชทไปหานะคะ เดี๋ยวมิวขึ้นสมตรงต่อๆก่อน เพราะว่าสมสดราคาถูกนะคะ ส่งเกาหลีนะคะ เดี๋ยวมิวขอเปลี่ยนรูปตรงนี้ก่อนเนาะ เปลี่ยนรูปจังใดเนาะบัดทีนี้ พื้นหลัง มิวมิวต้องเอาออกยังไงล่ะ มันต้องปรับแต่งเอฟเฟกต์เสียง ปรับแต่ง ไม่ใช่ อันเนี้ย เดี๋ยวรูปราคาสมเดี๋ยวมิวเอาขึ้นให้ มิวรับหิ้วโสมนะคะ ส่งไทยนะคะ ส่งไทยแล้วก็เกาหลีนะคะ นี่นะคะโสม เดี๋ยวมิวจะขึ้นรูปให้เนาะ รับหิ้วโสมนะคะ ส่งเกาหลีนะคะ ราคาตามนี้เลยค่ะ เดี๋ยวมิวขึ้นให้นะคะ ได้จ้าทักไปนะคะ เดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวทักไปหาเด้อ ลงไลฟ์ทักไปหาเด้อจ้า เพราะว่ามิวไลฟ์ในต่อด้วย ทั้งแอปแดงแอปฟ้าคืออะไร ทำไมต้องทำในต่อมันถึงไอ้นั่นด้วยอะ ใช้คำพูดไม่ได้หรอ มิวรับหิ้วโสมนะคะ ส่งเกาหลีนะคะ ส่งไทยวันที่ 4เด้อ ส่งไทยนะคะหิ้ววันที่ 4นะคะ รูปภาพทำไมมันขึ้นไม่ได้อะ รับหิ้วโสมเดี๋ยวมิวหารูปภาพโสมราคาโสมก่อน มันคือขืนบ่ได้เดี๋ยวหาก่อนเด้อ พ่อมิวเนาะ ราคาตามนี้เลยนะคะ นี่เดี๋ยวมิวจะนี่ รับหิ้วนะคะ รับหิ้วส่งเกาหลีนะคะ ส่งเกาหลี ส่งไทยวันที่ 4เด้อ นี่โอเค ราคาตามนี้เลยนะคะ ราคาตามนี้เลยค่ะ กล่อง 15,000 จะหัวเล็กนะคะ1กล่องน้ำหนักอยู่ที่800 กรัมนะคะ1กล่องน้ำหนักอยู่ที่800 กรัมจ้า เพิ่มไป2หัวกับครบโลพี่น้อง ใส่เพิ่มไป2หัวกับครบ1กิโลนะคะ น้ำหนัก1กล่องนะคะ1กล่อง800 กรัมนะคะ15,000ก็จะหัวน้อย20,000กล่อง20,000ก็จะหัวใหญ่ขึ้นมากล่อง25,000ก็จะหัวใหญ่กล่อง25,000อยู่ประมาณ8 ถึง 9หัวเด้อ8 ถึง 9หัวนะคะรับหิ้วโสมนะคะ ส่งเกาหลีนะคะ หัว30,000ก็สิใหญ่ขึ้นมาหัว40,000ก็ใหญ่สวยงามสังเกตเบิ่งหากพี่น้องสังเกตเบิ่งกล่อง20,000กล่อง20,000กับกล่อง40,000เห็นบ่กล่อง20,000หากมันจะหลายกล่อง40,000จะหากบ่ค่อยหลายยิ่งหัวใหญ่ยิ่งราคาแพงนะคะโอเคติวต่อเจ็บปากพี่น้องเจ็บปากโอ้ยเจ็บปากเจ็บปากแต่เราก็ติวต่อนะคะเพื่อฮับเกี่ยวเพื่อฮับเกี่ยวเพื่อให้สอบผ่านโอ้ยเจ็บปากเป็นแผลรับหิ้วโสมส่งไทยส่งเกาไทยวันที่ 4เด้อพี่น้องมันติดไอ้วันหยุดนะคะถึงข้อใดแล้วไปต่อ주택임대차보호법입니다. 원세 이거 주택임대차 보호법입니다. 194번. 분쟁이 잘 해결되지 않을 경우에 법을 통해 권리를 보장받는 대표적인 방법은 무엇입니까? 소송입니다. 소송입니다. เดี๋ยวpoint โซซงคืออะไรเนาะเมื่อวานนี่ก็ตอบบ่ได้ข้อนี้ point มันคืออีหยังวะโซซงเขียนอยู่เด้ต้องจำก่อนต้องจำก่อนโซซงpoint มันคืออะไรเมื่อเช้านี้เขียนอยู่เด้คือลืมไว้แท้โซซงเอ้าสมองบ่ทำงาน
สมองบ่ท้องม่าน point มันก็คือ point มันก็คือ กุ๊ก กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกา กุ๊กกา 이거 นี่ล่ะจำได้อยู่ส่งไทยราคาเท่าไหร่คะ ถ้าเอากล่อง 20,000 นะคะ ส่งไทยรวมส่งไทย 60,000 วอนจ้ะ ถ้าเอากล่อง 25,000 นะคะ 65,000 รวมส่งไทยนะคะ ถ้าเอากล่อง 30,000 วอนนะคะ ก็ 70,000 จ้ะ ส่งไทยส่งวันที่ 4 เด้อพี่เด้อ เพราะว่ามันหยุดปีใหม่นะคะ หยุดปีใหม่นะคะพี่ ยิ่งหัวใหญ่ยิ่งราคาแพงนะคะ ถ้าพี่เอากล่อง 20,000 วอนนะคะส่งไทยกับ 60,000 จ้ะ เพราะว่าค่าส่งมัน 35,000 ส่งทางเครื่องบินนะคะ ส่งทางเครื่องบินราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะ ค่าส่ง 35,000 โอเค ไปต่อ เอาราคาได้จ้ะพี่ 195번. 대한민국 국민이 되는 요건에 대하여 규정한 법률은 무엇입니까? พอบยุนข้อนี้ยังเนาะข้อนี้จำไม่ได้ 국적법입니다. ขุดจอกป๊อบขุดจอกป๊อบก็คือ สัญชาติอ๋อเมื่อวานก็ตอบบ่ได้มื้อนี้ก็ตอบบ่ได้ขุดจอกป๊อบอิมิดาขุดจอกป๊อบอิมิดาสัญชาติขุดจอกป๊อบอิมิดาสัญชาติไปต่อ 196번. 헌법을 수호하고 국민의 기본권을 보호하며 헌법과 관련된 분쟁을 다루는 특별재판소는 무엇입니까? คนนี้ก็จำบ่ได้อหย่างเนาะ헌법입니다. 헌법재판소입니다. 헌법재판소. 197번. 국가의 통치 조직과 운영 원리를 정하고 국민의 기본권을 보장하는 우리나라 최고 기본법은 무엇입니까? 우리나라 제헌법은 จำไม่ได้ข้อนี้คืออะไรวะ 헌법입니다. 헌법입니다. 198번. 사람들 사이에 다툼이 있거나 법을 어긴 경우에 법에 따라 판결을 내려 사회 질서를 유지하는 곳은 어디입니까? 법원입니다. 법원입니다. 199번. 한국 국적을 받은 후 개명하기 원할 경우 개명 허가 신청은 어디에 합니까? 가청법원입니다. 가청법원입니다. 가청법원? 가정법원입니다. 가청법원입니다. 혼인, 이혼, 상속, 양자 등 가사에 관한 사건과 소녀에 관한 사건 등을 전문적으로 처리하는 법원은 어디입니까? 가청법원입니다. 가청법원입니다. 가정법원입니다. 가청법원. ศาลครอบครัว 200번. 법원 주민센터 등에서 주택임대차 계약을 한 날을 확인해 주기 위해 계약서에 도장을 찍어주는 날짜를 무엇이라고 합니까? 날짜는 이거 뭐야? 이거. 일자.เมื่อวานนี้อีก포인자 확정일자입니다. 확정일자
박정인자. 201번. 대한민국에 입국하거나 출국하는 모든 국민 및 외국인의 출입국 관리와 외국인의 체류 관리 및 난민의 인정 절차 등에 관한 사항을 규정한 법은 무엇입니까? 출입 관리입니다. 출입국 관리입니다. 출입국 관리법입니다. 출입국 관리법입니다. 202번. 국민으로서 나라를 지켜야 할 의무는 무엇이라고 합니까? 나라서 의무 국방의 의무입니다. 국방의 의무입니다. 국방의 의무입니다. 국방 203번. 대한민국 국민은 본인의 생활과 국가의 발전을 위하여 열심히 일을 할 의무가 있습니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 근로의 의무입니다. 근로의 의무입니다. 근로의 의무입니다. 근로의 의무입니다. 204번. 모든 국민이 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등학교 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무는 무엇이라고 합니까? 교육의 의무입니다. 교육의 의무입니다. 교육의 의무입니다. 205번. 대한민국 국민은 열심히 일하여 번 돈으로 생활을 유지하고 또 번 돈 중 일정한 금액을 세금으로 국가에 냅니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 납세의 의무입니다. 납세의 의무입니다. 납세의 의무입니다. 납세 의무. 206번. 헌법에 있는 국민의 의무에는 어떤 것들이 있습니까? 헌법의 의무는 어떤 이거는 국방의 의무, 근로의 의무, 교육의 의무, 납세의 의무, 환경보살의 의무, 환경보청의 의무, 재산관 행사의 공공복리 환갑의 의무입니다. 납세의 의무, 국방의 의무, 교육의 의무, 근로의 의무, 환경 보존의 의무, 재산권 행사의 공공복리의 접합의 의무입니다. 207번. 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무가 있습니다. 국민의 4대 의무를 말해보세요. 교육의 의무, 납세의 의무, 근로세의 의무, 그리고 국방의 의무입니다. 교육의 의무, 국방의 의무, 근로의 의무, 납세의 의무입니다. 208번. 헌법에 있는 국민의 권리에는 어떤 것들이 있습니까? 자유권, 평등권, 사회권, 청구권, 참정권입니다. 209번. 국민의 권리를 침해당했을 때
국가의 그 구제를 요구할 수 있는 헌법상 권리를 무엇이라고 합니까? 청구권입니다. ข้อนี้ยังไม่ได้จ 210번 헌법에 명시된 국민의 권리 중 국민이 정치에 참여할 수 있는 권리를 무엇이라고 합니까? 참정권입니다. ำข้อนี้ยังไม่ได้จำนะเหลือ10 ข้อแล้วมั้ง 211번 국민이 인간다운 생활을 할 수 있도록 국가에 요구할 수 있는 권리이고 근로권, 교육권, 환경권 등이 있는 권리는 무엇입니까? 사회권입니다. เรื่องกฎหมายเยอะมาก โอเค รับหิ้วโสมทรงเกาหลีนะคะ รับหิ้วโสมทรงเกาหลีนะคะ เดี๋ยวฟังของครูคนนี้ก่อน ชื่ออะไรนะ นี่อาจารย์นี้สอนข้อสอบ 사장님, 이 공구 세트 10만 원에 사겠습니다. 10만 원이요. 창고 안에 있는 모든 공구 세트를 원하시는 건가요? 한 세트만 원합니다. 저작권이 있는 정보를 불법적으로 내려받는 행위가 해당이 됩니다. 다음 디지털 성범죄입니다. 사이버나 온라인을 통해서 하는 범죄죠. 자, 카메라 등의 매체를 이용하여 상대방의 동의 없이 신체를 촬영하여 유포 협 제2결 2024년 기화면접심사 실전 대비훈련 제2편 14강입니다. 읽고 대답하기. 주어진 지문을 읽고 질문에 대답하기입니다. 한국어 능력평가 14입니다. 지문의 뜻을 이해하면서 최대한 정확한 발음으로 읽고 질문에 대답하세요. 기본 예절입니다. 철수는 할머니 댁에 가기 위해 지하철을 탔습니다. 오늘따라 지하철에 사람이 많았지만 다행히 자리가 하나. 철수는 어디에 가는 중이었나요? 자, 을 들어드릴 을사조약입니다. 다음, 중구 하얼빈에서 우리나라 침략에 앞장섰던 일본 총리 이토 히로부미를 처단한 독립운동가는 누구입니까? 안중근입니다. 안중근입니다. 정답 안중근입니다. 다음, 백성을 가르치는 바른 소리라는 뜻으로 1443년에 세종대왕이 만든 우리나라 옛날 글은 무엇입니까? 후민청음입니다. 정답 훈민정음입니다. 다음, 조선의 마지막 왕은 누구입니까? 조선의 마지막 정답 순종입니다. 고종의 아들 순종입니다. 순종 다음, 설날을 대표하는 전통 놀이는 무엇입니까? 자, 설날 이것도 문제 나왔던 문제인데 두 가지를 말하라고 합니다. 설날을 대표하는 전통 놀이 두 가지 이상 말해보세요. 이렇게 질문을 합니다. 그러면 정답은 윷놀이, 제기차기, 팽이 돌리기, 연날리기 등이 있는데 두 가지 이상 말하면 되겠습니다. 다음,
국경일 아침에 일어나 가장 먼저 해야 할 일은 무엇입니까? 국경일 정답은 ตอนเช้าวันหยุด 태극기를 개양합니다. 태극기를 개양합니다. 다음, 법원에서 판결을 하는 사람은 누구입니까? 법원에서 판사입니다. 판사 민주국가에서 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 분리하고 있습니다. 법에 따라 재판을 하고 사법부입니다. 대법원이 관할하는 국가 기관은 어디입니까? 사법부입니다. 정답, 사법부입니다. 다음, 대한민국은 자유민주주의 국가입니까? 공산주의 국가입니까? 정답, 자유민주주의 국가입니다. 다음, 국민의 기본권 중 개인의 자유를 침해당하지 않을 권리이고 언론, 종교, 신체, 거주 이전의 자유 등이 있는 권리를 무엇이라고 합니까? 정답, 자유권입니다. 자유권 อันนี้ยังไม่อ่านเลยข้อ อันนี้ยังไม่อ่าน 다음, 대한민국 헌법의 토대가 된 것은 무엇입니까? 춘대? 정답, 임시정부 헌법입니다. 임시정부 헌법입니다. 다음, 대한민국의 교육 과정은 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교의 단계로 이루어져 있습니다. 대한민국 국민은 일정 기간 동안 의무 교육을 받아야 합니다. 반드시 학교에서 교육을 받아야 하는 의무 교육 기간은 몇 년입니까? 9년입니다. 자, 이것도 기출 문제입니다. 9년 광주 출입국에서 금년 4월 달에 나왔던 문제입니다. 정답은 9년입니다. 의무 교육 기간 교육의 의무는 소통 의무이자 학교. 권리이자 의무라고 했죠. 국민의 권리이자 의무, 교육의 의무, 그리고 근로의 의무 두 가지는 의무이자 권리라고 했습니다. 자, 9년이죠. 의무교육 기간은 9년입니다. 초등학교 6년이고 중학교 3년 이렇게 해서 9년입니다. 다음, 소득이 생기면 세금을 내는 곳은 어디입니까? 정답, 세금 세무서입니다. 세무서 다음. 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명하며 임기는 6년으로 중임할 수 없습니다. 자격은 20년 이상의 법조 경력을 가진 45세 이상인 사람으로 이 사람은 누구입니까? 이번 연도 최대박 할인 상품, 꿈에서도 만나볼 수 없는 믿어지지 않는 가격. 얼마? 정답, 대법원장입니다. 대법원장 다음. 대법원장 길을 가고 있는데 무거운 짐을 들고 가는 노인이 앞에 보이면 어떻게 해야 합니까? 정답, 짐을 들어 도와드립니다. 집은 들어 도와드립니다. 박물관에 전시되어 있는 문화재를 관람할 때 손으로 만져도 됩니까? 정답, 만지면 안 됩니다. 만지면 안 됩니다. 다음.
출산 후 빨리 회복되기 위해서 먹는 음식은 무엇입니까? 미역국입니다. 정답 미역국입니다. 미역국입니다. 미역국 중에서도 소고기 미역국 또는 굴을 넣어서 전복을 넣어서 하는 전복 미역국 어떤 고단백 식품으로 첨가를 해서 미역국을 끓여서 먹습니다. 다음 우리나라의 도나 특별자치도를 3개 이상 말해보세요. 김치 한복 한글무구한 더 있습니다. 정답 경기도, 경상북도, 경상남도, 충청북도, 충청남도, 전라남도 자 이렇게 6개 도가 있고 그리고 특별자치도는 강원특별자치도, 제주특별자치도 그리고 전북특별자치도가 있습니다. 옛날에는 강원도, 제주도, 전라북도 이렇게 해서 8도가 있었는데 지금은 특별자치도가 8도에서 2개가 빠져나왔죠. 강원특별자치도와 전북특별자치도가 빠지면서 지금은 6개의 도라고 하겠습니다. 다음 은행에 가지 않고 전화를 이용해서 다른 곳으로 돈을 보내거나 통장에 남은 돈의 액수를 알아볼 수 있습니다. 이것은 무엇입니까? 정답 텔레뱅킹입니다. 텔레뱅킹 전화. 자, 텔레뱅킹. 이것과 비슷하게 인터넷을 이용해서 은행 업무를 볼 수 있는 것을 인터넷 뱅킹이라고 하죠. 다음 대형마트에서 상품을 많이 사면 싸게 살 수 있는 것을 무엇이라고 합니까? 정답 할인 구매입니다. 다음 임산부의 부담을 덜어주고 건강한 태아의 분만과 산모의 건강관리를 위해 진료비 일부를 국가에서 지원해주기 위해 발급하는 카드는 무엇입니까? 정답 국민행복카드입니다. 다음 유아학비와 보육료 지원 등 국가의 바우처를 사용할 수 있는 것은 무슨 카드입니까? 정답 아이행복카드입니다. 자, 이 아이행복카드는 21년부터 국민행복카드로 통합되어 발행되고 있습니다. 현재 아이행복카드는 유효 기간까지는 사용할 수가 있고 재발행이 안 되고 국민행복카드로 발행을 해줍니다. 다음 강원도 설악산은ยัง3 ทุ่มปกติจะนอน4 ทุ่มซีเรียสเครียดอยู่กำลังซีเรียสเครียดอยู่ไปนอนแล้วก็ซะนะไปแล้ว